الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام ووفقنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد فإننا نبدأ اليوم في ترجمة وتفسير سورة الطلاق المدنية فلنبدأ من هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم الجبر وربات عمازي بهون والله من جمرالنا سورة الطلاق مدنية وتحتوي على 12 آية 12 አንቀጾች ያሏት መዲና የወረደች ምዕራፍ ናት። የመዲና ምዕራፎች እንደሚታወቀው በተሽሪዑ ጃኒብ ላይ ነው የሚያተኩሩት። ማለት ያው ሙስሊሞች ህይወታቸውን የሚመሩባቸው ስርዓተ እስላምን ያስቀምጣሉ እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው። በተለይም በቤተሰባዊ ጉዳይ ላይ ነው ትኩረቷ እና ሰው በሚኖርበት ጊዜ ያው መጋባት፣ መፋታት፣ መጣላት፣ መታረቅ የሚባል ማህበራዊ ህይወት አለና በዚህም ዘርፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ አያቶችና ሱራዎች እስከዛሬም ሲነግረን እንደቆየ ዛሬ በተለይ የፍቺን ጉዳይ በተመለከተ ነው። ሱረቱ ኒሳ الصغرى ትባላለች። ታላቋ ሱረቱ ኒሳ አልፋለች። ከዛ የተረፉትን አህካሞች የምታጠቃልል ናት እቺ ማለት ነው። እና በፍች ዙሪያ ብዙ ሊታወቁ የሚገቡ ቁም ነገሮች አሉ። ሰዎች እነዛን ባለማወቅና ባለመጠበቅ ለተለያዩ ስህተቶች ሲጋለጡ ይታያሉ ሁሉ ጊዜ፣ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ አንኳር ጉዳዮችን መሰረታዊ ነገሮችን እንኳን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ጉዳይ ትኩረትና ክብደት በመስጠት ራሱን የቻለ ሱራ አስቀመጠለት ማለት ነው። ያ አዩሃ ነብዩ اذا طلقتم النساء አንተ ታላቁ ሰው ሆይ ይላቸዋል ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ነብይ የሚለው ቃል ያው ሁለት አይነት ትርጉም እንዳለው ታውን ቀደም ተጠቅሷል። ባጭሩ ለማስታወስ ያህል አንደኛ ያ አዩሃ الرجل العظيم القدر በጣም የክብር ከፍ ያለ የሆንከው ሰው እንደማለት ይሆናል። ሁለተኛ ያ አዩሃ المخبر عن الله ከአላህ እለት በለት መለኮታዊ ዜና የሚደርስህ የኛ ተወካይ ማለት ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ ታላቅ የነብዩ ማዕረግ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በስብዕናቸውም ሲታዩ አላህ በምድር ላይ ከፈጠራቸው የሰው ልጆች ሁሉ አብልጧቸዋል፣ አልቋቸዋል፣ ታላቁ ሰው መባልም ይገባቸዋል ማለት ነው። ከዛም በላይ ደግሞ እለት በእለት ከፈጣሪያቸው ከጌታ መመሪያ የሚላክና የሚወረድላቸው ልዩ የአላህ ባለሟል መሆናቸውን ጠቀሰ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። እና ሁቁቆች መጠበቅ አለባቸው። ሰው የፈለገውን ያህል ታላቅ ቢሆንም የሌሎችን ሐቅ ካላከበረ ክብሩ አይጠበቅለትም ማለት ነው። ለመከበር የፈለገ ሰው የሌሎችን መብት ማክበር ይኖርበታል። ስለዚህ ከነብዩ ጀመረ ማለት ነው። ከዋናው አንተ ታላቁ ሰው ሆይ ይላቸዋል። اذا طلقتم النساء አንተም ሆንክ ተከታዮችህ ሴቶችን መፍታት ካስፈለገና ለመለያየት ከሻችሁ የመለያያ ስርዓትን ማክበርና መጠበቅ ማስከበር አለባችሁ ይላል ማለት ነው። እና ጦላቅ በመሰረቱ አይወደድም። አብغض الحلال الى الله الطلاق ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጋብቻ ማለት ባዕድ የነበሩትን ሰዎች የሚያዛምድና የሚያዋቅር በመሆኑ የተባረከና የተወደደ ስርዓት ነው። ፍች ግን
የባሰ ችግር ከመጣ ለመገላገል ያህል ካልሆነ በስተቀር በሆነ ባልሆነው ነገር መለያየት የተመሰረተን አንድ ሆነን ቤተሰብ የሚበታትን ነገር ስለሆነ ከመፈቀዱ ጋራ የተጠላ ነው ማለት ነው። እና ወደ ፍች መሮጥ የለበትም። አንድ ሰው የተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥመው እነዛን ችግሮች እያረመ እያስተካከለ ለመሄድ መሞከር እንጂ ዘሎ በግልፍተኝነት ዝም ብሎ አንድ ነገር በተናገረ ቁጥር ፈትቻለሁ የሚል ቃል መወርወር በጣም ከባድ ስተት መሆኑን የሚነግርብና የሚያስተምርብን ቦታ ነው ማለት ነው። እና አንተ ታላቁ ሰው ሆይ ወይም አንተ የኛ ልዩ መልእክት የሚደርስህ የሆንከው መልእክተኛችን ሆይ ይላል። ኢዛ ጠለቅቱሙ ኒሳ ሴቶችን ለመፍታት በምትሹ ጊዜ ዝም ብላችሁ በደመ ነፍስ ተነስታችሁ ጊዜውንና ቦታ ሁኔታውን ሳትገመግሙ አይደለም በንዴት መወርወር ያለባችሁ። እንግዳውሳ ስርዓት አለው ለፍች፣ እሱን ስርዓት ጠብቁ ይላል ማለት ነው። ፈጠልቁሁነ ሊዒደቲሂን ሊስቲቅባል ዒደቲሂን ሴቶችን በመፈቷቸው ጊዜ ልክ እንደተፈቱ ከዛችሁ ደቂቃ ጀምረው ከቀጥታ ዒዳቸውን ለመቁጠር በሚያስችላቸው ቦታና ሁኔታ ፍቷቸው ይላል ማለት ነው። እና ይሄ ጦላቅን ሱንይና ጦላቅን ቢድዒ የሚለውን ይጠቁመናል ማለት ነው። ጦላቅ ሲባል ስርዓታዊ የሆነ አላህ የፈቀደው አይነት ፍቻ አለ። እንደገና ደግሞ ቢድዒ የሆነ ህገ ወጥ የሆነ ፍችም አለ ማለት ነው። ሁለቱን መለየት ያስፈልጋል። እኔ ወደድኩትና የመረጥኩት አይነት የመለያየት ስርዓት መጀመሪያ ልትፈታ በምታስብበት ጊዜ ሴትዮዋ በምን ሁኔታ ነው ያለችው የሚለውን ማወቅ አለብህ። ስትፈታት እሷን ችግር ላይ እንዳትጥላት ማለት ነው። እና ሊዒደቲሂን ማለት ዒዳቸውን ለመቁጠር በሚያስችላቸው ሁኔታ ላይ ፍቷቸው ማለት ምንድነው? ንጹህ በሆኑበት ጊዜ የወር አበባ ያለባቸው እንዳትፈቱ ማለት ነው። ይሄንን አሁን ስንቶቻችንን የምናውቀው ዝም ብሎ ትዝ ሲለው ሲናደር ፈትችሻለሁ ነው የሚለው። የወር አበባ ያለባት አንዲት ሴት መፍታት ሐራም ነው፣ ከባድ ወንጀል ነው። እና ይህን እንዳታረጉ። ሁለተኛ ደግሞ ተጠራችን በኋላ ተታጠበችን በኋላ ከመገናኘት በፊት መሆን አለበት። ግንኙነት ከተፈጸመ በዚህ ወቅት ላይ መፍታት አይፈቀድም ማለት ነው፣ ቢድዓ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በደም ላይ ያለ ከፈታት ፍቹ ቢድዓ ነው። ከመውደቁም ጋራ ወንጀል ተወነጅላለህ። ፍቹ ያላግባብ ነው የተፈታው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ታጥባ ተጧሃርታ ነበረ ግን ግንኙነት ተፈጽሟል፣ በዛ ሁኔታም ተፈታ፣ አሁንም ስተት ነው ማለት ነው። እንግዲያውሳ መፍታት ካሰብክ መጀመሪያ ንጹህ መሆኗን ማረጋገጥ አለብህ። ንጹህ ከሆነችም ደግሞ ተመገናኘት በፊት መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር አስተውሎ እንዲሰራ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በግልፍተኝነት የሚሰሩ ነገሮች ሁሉ ስተት ነው የሚወልዱት። ያ እንዳይሆን ሁለታቸውም እንዳይጎዱ ችግር እንዳይፈጠር ነው ይሄን ያደረገበት። አንደኛ አንድ ሰው ባለቤቱ ጧሃራ ባልሆነችበትና ደም ባለባት ጊዜ በተፈጥሮ ያው ስሜት የለም ማለት ነው። በዛ ሰዓት እንደማይፈልጋት ነው። እና በዛ ሰዓት ከፈታት ግን ተጠራች በኋላ ያለው ሁኔታ ጋር እኩል አይደለም። እሷ ንጹህ ሆና ለመገናኘት በሚያስችልበት ሁኔታ ያለው ስሜትና ደም ባለባት ጊዜ ያለው ስሜት እኩል አይደለም ማለት ነው። በዛ ሰዓት ደግሞ የማያስፈልገው ይመስለዋል ደም ባለባት ጊዜ እና በቀላሉ ዝም ብሎ ቃሉን ይወረውራል ማለት ነው። ግን የተወሰነ ሰዓት ተቋርጦና ተለያይቶ ከቆየ በኋላ እንደገና ተዋውባ ስትቀርብ አዲስ ሙሽራ መስላት ታየዋለች ማለት ነው። እውነት ልትፈታ ታስበህ ከሆነ እስቲ አሁን ፍታት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። መጀመሪያ ያው የጠገበ ሰው የሚረባው አይመስለውም አይደል? እና በዛ በጥጋብ ጊዜ ሳይሆን በሚያስፈልግ ጊዜ ነው። እውነት ቆርጦልህ ከሆነ አሁን ፍታት ይላል። መገናኘት ከመጣ ደግሞ አሁን አትፈቀድልህም ይላል። ለምን? ከተገናኘ ይጸንሳ ሊሆን ይችላል። ሳይለይ እንዴት አድርገህ ዝም ብለህ ውጤትህን ተወተት ያበቃ ታሰናብታታለህ። ምክንያቱም ዒዳው ይረዝምባታል፣ እሷ ችግር ላይ ትወድቃለች ማለት ነው። እና ተተገናኘህ እንደገና የሚቀጥለው ጠብቀህ ነው እንጂ ተተገናኘህ በኋላ አይፈቀድልህም። እነዚህን ነገሮች ካልጠበቅ ፍቹ
ቢድዒ ይሆናል ሱኒ መሆኑ ቀርቶ ማለት ነው። በነብዩ ሱና መሰረት ከሆነ አንደኛ ንጹህ በሆነችበት ጊዜ መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከመገናኘት በፊት መሆን አለበት ነው የሚለው ማለት ነው። ወአህሱል ዒዳ ስለዚህ ዒዳን ደግሞ ጠንቅቃችሁ ቁጠሩ ሁላችሁም በመተባበር ዒዳን መቁጠርና ማጣራት ያለባችሁ ሁለቱም ናቸው። ባልም መቼ እንደፈታት ማስታወሻው ላይ ማስቀመጥ አለበት እና መጨረስ አለመጨረሷን መከታተል አለበት ተፈታት በኋላ ማለት ነው፣ በዒዳው ላይ እንዳታገባ። እሷም ደግሞ የአላህ ሐቅ አለባትና የተፈታችበትን እለት አንድ ብላ ቆጥራ ምናልባት አንዳንዶቹ ውሸታቸውን ጨርሻለሁ ብለው ማንም ስለማያውቅባቸው በሰው ዒዳ ላይ የሚያገቡ አሉ። ያን ብታረጉ ወዮላችሁ፣ ሁለታችሁም እኔ የመደብኩትን የመቁጠሪያ ጊዜ ማጠናቀቃችሁን ማረጋገጥ አለባችሁ ይላል ማለት ነው። ወተቁላህ እና ይሄን ጉዳይ አላህን ፍሩ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ አላህን ፍሩ። ማንም ሰው አላህን ካልፈራ እሷም የማትፈልገው ከሆነ እዳዋ ሳያልቅ አለቀ ልትል ትችላለች ማለት ነው። እሱም ደግሞ የእዳ ቀለብ ላለመክፈል ጨርሰሻል ዝም ብለሽ ነው እንጂ ብሎ ችጋ ተካራ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። እንደገና በተቃራኒው እሷ የምትፈልገው ከሆነች ደግሞ ተስፋ ባለመቁረጥ ታለቀ በኋላ ገና ነው እዳ ያላለቀም እያለችም ልታጉላላውና ተጨማሪ ወጭ ልትጠይቀው ትችላለች ማለት ነው። እሱም ደግሞ ገና እዳሽ አላለቀም እያለ ሊያጉላላትና ችግር ሊፈጥርባት ይችላል። ይሄ ሁሉ እንዳይመጣ ምንድነው የሚጠቅመው? አላህን መፍራት ነው። ሁለቱም አላህን ከፈሩ ያው አላህ ያየናል ያውቅብናል ካለ አንድ ሰው ማንኛውንም ሰው ሊበድል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አላህን መፍራት በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ በፍችና በጋብቻ ዙሪያ ሁል ጊዜ አላህን መፍራት ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን በተደጋጋሚ ነው። ወደ 4-5 ጊዜ ነው እዙ ሱራ ውስጥ ደጋግሞ ወተቁላህ ወመን የተቂላህ የሚለውን ቃል የሚደጋግመው ማለት ነው። እና ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰዎች በሚጣሉ ጊዜ አንዱ ሌላውን ለማጥቃትና ለማሸነፍ ነው ሁል ጊዜ የሚሯሯጠው። አላህ ይረሳል በዛ መካከል ማለት ነው። ደራ ውስጥ ትገባለህ እንዲህ አድርጋኝ እንዲህ ሳላረግላት ሳልሰራላት እሱም ደግሞ እንዲህ አርገኝ እንዲህ ሳላረግላት እያሉ አላህን ተረስቶ ሁሉም ያው በወንጀል ሽቅድምድሚያ ውስጥ ትገቡና ወደ ጀሃነም ነው የምትጓዙት ያላችሁት። ያ እንዳይሆን አላህን ፍሩ አትበዳደሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለኛ ምን ያህል አሳቢ ተቆርቋሪ መሆኑን ያመለክታል። ምክንያቱም በዛ አጋጣሚ በንዴት ተንደርድረን አላህ ጋር እንዲያንጋጭና ለቅጣት እንዲያንጋለጥ ማለት ነው። ወተቁላህ ረበኩም ኻሊቀኩም ወራዚቀኩም የሁላችሁም ፈጣሪና መጋቢ የሆነውን ኃያሉን አላህ ልትፈሩና ልትጠነቀቁ ይገባል። እና ተጣላን ብላችሁ አንዱ ሌላውን ለማሸነፍ ብቻ እንዲያተካራ ብትፈጥሩ እኔ ያለሁኝና በቅርብ እከታተላችኋለሁ ተጠንቀቁ ይላል። ላ ትخرجوهن ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ የተረሳው ትልቁ ቁም ነገር አንድ ሴት በምትፈታ ጊዜ እንደውም ሳትፈታ በፊት የመጀመሪያው ቃል የሚሆነው ነይ ውጪ ከቤቴ ነው። ይሄ ትልቅ ስተት ነው ማለት ነው። ላ ትخرجوهن من بيوتهن ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የምትፈቷቸውን ሴቶች በስርዓቱ ፍቱና እዳቸው እስከሚያልቅ ቤታቸው በክብራቸው ይቀመጡ እንጂ ፈትቸሻለሁ ነው ውጪ ማለት አይፈቀድላችሁም ይላል። ይሄን ስንቱ ነው የሚያቀውና የሚሰራበት? ጭራሽ እንዲያውም ተፍጭ በፊት ነው ውጪ ተቤቴ የሚለው ቃል ነው መጀመሪያ እንትን የሚለው። ይሄ በጣም ትልቅ ስተት ነው ማለት ነው። ከቤቶቻቸው አታስወጧቸው። ሚን ቡዩቲሂን አለ ተተፈቱ በኋላ ቤታቸው አለ አላህ Subhanahu ቤቷ ነው መብቷ ነው። ምክንያቱም በስርዓት ነው የመጣችው ተለምና ተከብራ ነው የመጣችው። በስርዓት ነው መሸኘት ያለባት እንጂ አንተ ስለጠላሃት ብቻ ነይ ውጪ ብለህ እንደሌባ ልታስወጣት አይገባም። እንዳታስወጣ የተፈቱን ሴቶች እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወላ يخرجنا እነሱም ደግሞ በገዛ ፍቃዳቸው መውጣት የለባቸውም። ሁለቱንም ከለከለ ማለት ነው። እና አላህ ህክማ አለው ይሄን የከለከለበት። አንድ ሰው በሚጣላ ጊዜ ሚስቱን ሊያሰናብታት ከፈለገ ቅድም እንደተባለው አሁን የተመቻቸ ጊዜ ነው መፍታት ይቻላል አይቻልም ብሎ ታጠና በኋላ ቆርጦለት ከሆነ በስርዓቱ ያው አንድ ፍች ፈትቻለሁኝ ማለት ይችላል። ከዛ በኋላሳ ያለው ሙአሸራ ባለበት ይቀጥላል። እሷ በቤቷ ትቀመጣለች፣ የቤቷን ስራ ትሰራለች፣ እሱም ይገባል ይወጣል።
ተፈለገ ያው ውሳኔው ነው የሚያስገድደው ነገር የለም መገናኘቱን ምኑን ይተወዋል ፈቷታልና ማለት ነው ግን የሚያስፈልጋትን ወጭ ሁሉን ነገር እንዳለ ይቀጥላል እደው አስተሚያልቅ ድረስ እሷም ደግሞ ተረጋግታ ሰውንም ሳታስቸግር እሷም ሳትደናበር እዚሁ ቤቷ ትቆያለች ማለት ይሄም ማድረጉ ለሁላቸውም ጠቃሚ ነው አንደኛ ያው ሰይጣን ነው ችግር የሚፈጥረውና የማይጣሉትን ሰዎች የሚያጣላው ነገሩ ሲበርድላቸው ሁላቸውም ያስቡበትና ሂሳባቸውን ሙራጃ አድርገው ንፋስ ሳይገባባቸው እንደገና እዚሁ ችግራቸውን ሊፈቱና ሊማለሱ ይችላሉ እዚሁ በቅርብ እስካለች ድረስ በቀላሉ ተመልሳተ ቅድም እኮ እንደዛ አናደሽ ነው እንጂ እኔ ከልቤ አይደለም በቃ መልሽሻለሁ ለማለት ይመቻል ማለት ነው እሷም ደግሞ ጥፋቷን ተገንዝባ ወላሂ እኔ ተሳስቻለሁ ይቅርታ አድርግልኝ ብላ ልታበርደው ትችላለች ግን ነይ ውጭ ብለው ወዳው ታባረርካት ያው እሳት ላይ ቤንዚን መጨመር ማለት ነው እሷ ደራ ውስጥ ትገባለች እኔ ውሻ ነኝ እንዴ ነይ ውጭ የምባለው የጨዋ ልጅ አይደለሁም እንዴት እንዲህ ያረጋኛል ትልና ያንን ንደቷን እናንተኗን ወስዳ በተሰብ ላይ ትጨምረዋለች በተሰብ ደግሞ የታባቱ ደግሞ እሱ የሚባል ሰው ስሙን መስማት አንፈልግም አካከ ዘራፍ ይባላል እዛ በኋላ ነገሩ የበለጠ እየከፋ ይሄድና ሁሉም ባለው አቅሙ ሌላውን ለማጥቃት ይነሳሳል ማለት ነው ንመልስም ቢባል ሽማግሌ እንኳን ቢላክ እንደዛ አርጎ አዋርዷት እንትን ብሏት ደግመን ለሱ አንሰጥም ምናምን በጣም አስቸጋሪና ውስብስብ ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ ባጭሩ በቅርቡ ተጅህ ለምን ታወጣለህ እዚሁ ናችሁ መጋጨት ያለ ነገር ነው እሷ መውጣት የለባትም አንተ ማባረር የለብህም እስቲ ያስቡበት አሁንም ባካችሁ ያልክ ሌላ ሽማግሌ ከምታስቸግር እናንተ እኮ ልትፈቱ ትችላላችሁ በቅርብ ዙ ካለችና አንተ ማጣባራት እሷ ማታውጣ ይላል አላህ አትውጣ ይላል ስለዚህ ኢላ አየቲነ ቢፋሂሸቲ ሙበይና ግን ግልጽ የሆነ ጸያፍ ነገር ከሰራች ያኔ ልትወጣ ትችላለች ይላል ማለት የቤተሰቡን ክብር የሚነካ ለመኖር የማያቻችል ከባድ ነገር ሰርታ ከሆነ የዛ ጊዜ የዚህ አይነቷን ወንጀለኛ ማስቀመጥ ማለት በቤተሰብና በአካባቢው ላይ አደጋ ነው የሚጋብዘው ያ ከሆነ እርግጥ ነው የባሰ ችግር እንዳይመጣ ተብሎ ልትወጣ ትችላለች ማለት ነው አለበለዚያ ጦቢዒ በሆነ መልኩ ከሆነ ከቤት መውጣት መባረር የለባትም ከባድ የሆነ ነገር እሱንም ወይም ደግሞ የሱን ቤተሰቦች የሚያስቀይምና ክብራቸውን የሚጎዳ ነገር ሰርታ ከሆነ የዛ ጊዜ ይሄ ነገር እቺ ሴት ከቆየች የባሰ ችግር ይሳፋል ተብሎ ከተፈራ የባሰ ነገር እንዳይመጣ ሲባል ልትወጣ ትችላለች ጦቢዒ በሆነ ፍች ግን ሴት እደዋን ሳጨርስ ከቤቷ መውጣት የለባትም ይላል ማለት ነው ኢላ የቲነ ቢፋሂሸቲ ሙበይና ማለት ዋዲሃቲን ዛሂራ ግልጽ የሆነ ጥርጣሬ ግምት ሳይሆን ተጨባጭ የሆነ ግልጽ የሆነ አስጸያፊ ነገር ሰርታና ከቤተሰብ ጋር ለመኗሯ የማያስችል ነገር አድርጋ ከሆነ ያኔ ለባሰ ችግር ላለመጋለጥ ሲባል ልትሄድ ትችላለች ይላል ማለት ነው ذلك ወቲልከ ሁዱዱላህ እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ የአላህ ድንጋጌዎች ናቸው እንደ ቀላል አትለፏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁላችሁም የሚጠቅሙ መሆናቸውን አውቆ ነው እነዚህን ያፈታት ስርዓቶች እንደገና ደግሞ የዒዳ አቆጣጠርና እሷም ዒዳዋን እስከምትጨርስ ድረስ አለመባረር ወይም በሷ በፍቃዷ ወጥቶ አለመሄድ አስፈላጊ ነው የተባለው አላህ በጥበቡ ያስቀመጣቸው መለኮታዊ ድንጋጌዎች መሆናቸውን አውቃችሁ ልታከብሯቸው ይገባል ይላል ማለት ነው ወቲልከ ሁዱዱላህ እነዚህ የአላህ ድንጋጌዎች ደንቦች ናቸው ወመን የተዓደ ሁዱደላህ የአላህን ድንጋጌዎች በሆነ ባልሆነ ምክንያት የሚዳፈሩና ሊዘሉ የሚሞክሩ ካሉ ይላል ፈቀድ ظلم ነፍሰህ ይሄን ያደረገው ሰውየውም ሆነ ሴትየዋ በእውነት ራሱን በድሏል የአላህን ህግ በመጣሱ ራሱን ለወንጀል አጋልጦ ለጀሃነም እየዳረገ ነው ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው እና ሰዎች ብዙ ጊዜ እነዚህን ስርዓቶች ባለማወቅና ባለማክበር አንዱ ሌላውን ብቻ ለማሸነፍ በሚያደርገው ትንቅንቅ ለእንዲህ አይነት ወንጀል ይጋለጣል ሳያውቅ ማለት ነው ይሄን ወቁና የኔን ደንብ አንዷን እንኳን የሚተላለፍ ሰው ራሱን አደጋ ላይ እንደጣለ ይቁጠረው እያለ ያስጠነቅቃል ማለት ነው لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا በተለይ ስትፈታ በስርዓቱ ፍታ
እንደገና ደግሞ ጊዜው ሳይደርስ እዳዋን ሳታጠናቀቅ አታባራት እሷም ዘላ አትውጣ ያልኩበት ምክንያቱ ወይም ፍልስፍናው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተትንሽ ቆይታ በኋላ የሚፈጥረውን ነገር አታውቁምና ይላል ማለት ነው ይህች ሴት ታንተ ጠቃሚ ልትሆን ትችላለች እሱ አንተም ደግሞ ለሷ ጠቃሚ ልትሆን ትችላለህ በአጋጣሚ ግጭት ግን በቀላሉ እድላችሁን ታበላሻላችሁ በትግስትና ቀስ ብላችሁ ከያዛችሁት ግን ወደፊት አላህ ፍቅራችሁን እንደነበረ ይመልሰውና ለጥሩ ውጤት ሊያበቃችሁ ይችላልና ያ እድላችሁ እንዳይበላሽባችሁ ብዬ ነው ይሄን መመክራችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይታወቃል አሁን ስለተጣላህ ብቻ አለቀ ብለህ መወሰን አለብህ የተጣላ ሰው አይታረቅም ተዛ በኋላ ለበለጠ ጥሩ ኑሮ አይኖርም ይኖራል ያን ነገር ግን አታውቁም ሰይጣን ይጋልባችሁና አሁኑ በቃ ጨርስ ይያለ ያዋክበሃል አላህ ደግሞ ይህች ሴት ላንተ ጠቃሚ መሆኗን ስለሚያውቅ ረጋ ብለህ አስብበት ተጅህ አታውጣ ኋላ ትነድማለህ ብትፈልጋት አታገኛትም እስቲ ቀስ ብለህ እያልኩኝ የምመክርህ የሚሆነውን ነገር ላንተ የሚጠቅምና የሚያዋጣውን ስለማውቅ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وصلى الله وسلم على النبي وإلى اللقاء قطعون بمقتلون مالس